ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 5 ክፍል 2 እንመለከታለን። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን በክፍል 1 ፔሪድስ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚለውን ጀምረን የተወሰነ አይተን ነበር ያቆም ነው። እንግዲህ ፔሪድስ ኦፍ ፕሮዳክሽን በሁለት እንደሚከፈል ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን እና ሎንግ ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ተብሎ እንደሚከፈል፣ የሁለቱ መሰረታዊ ልዩነት ታይም ኢንተርቫል እንዳልሆነ፣ ይልቁንም ቤዚክ ዲፈረንስ ቢትዊን ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ሎንግ ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ታይፕ ኦፍ ኢንፑትስ ዩዝድ እንደሆነ፣ የሁለቱ መሰረታዊ ልዩነት ታይፕ ኦፍ ኢንፑትስ ዩዝድ ኢን ሾርት ራን ኤንድ ኢን ሎንግ ራን እንደሆነ፣ ኢን ሾርት ራን ኮምቢኔሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ ኤንድ ፊክስድ ኢንፑትስ የምንጠቀም ሲሆን ኢን ሎንግ ራን ግን የምንጠቀመው ፊክስድ ኢንፑቶችን ብቻ እንደሆነ ተማምረን ነበር። ይቅርታ ቫሪያብል ኢንፑቶችን ሶሪ። በሎንግ ራን ግን ቫሪያብል ኢንፑቶችን ብቻ እንደምንጠቀም፣ በሾርት ራን ግን ቦዝ ቫሪያብል ኤንድ ፊክስድ ኢንፑቶችን እንደምንጠቀም። ስለዚህ መሰረታዊ ልዩነታቸው ኢን ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን the production process employs the combination of variable and fixed inputs, and in the long run period of production the production process inputs only variable inputs እንደሆነ ተማምረን ነበረ። ያ ማለት in the short run period of production, the production function, that is the total output, is a function of variable inputs and fixed inputs እንደሆነ አይተናል። and in the long run period of production the total output, that is Q, the production function, is the function of variable inputs እንደሆነ ተነጋግረን ነበረ። so now let us see productivity of variable inputs የሚለውን እንመልከት። how to measure the productivity of variable inputs፣ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑቶችን እንዴት ነው የምንለካው ወይስ በምን አይነት መለኪያዎች እንለካለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ ካን ቢ ሜዠርድ ኢን 3 ዲፈረንት ዌይስ። ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ ካን ቢ ሜዠርድ ኢን 3 ዲፈረንት ዌይስ። the productivity of variable inputs abbreviated as VI, variable inputs, can be measured in the form of one total products, that is TP, and in the short run it is represented by Q. Average products abbreviated as AP, and marginal products abbreviated as MP. So the productivity of variable inputs can be measured in the form of total products TP or Q, average products AP, and marginal products, that is MP. What is total product? What is average product? What is marginal product? What is the relation between total product with average product, total product with marginal product የሚለውን እንመልከት።
First, let us see total product. Total product abbreviated as AP and represented in the short run by capital Q. Capital Q. Total product ምንድን ነው? Total product abbreviated as AP and represented by capital letter Q ምንድን ነው ቶታል ፕሮዳክት የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ቶታል ስንል ጥቅል ምርት ማለት ነው አይደል? ቶታል ፕሮዳክት ወይም ቶታል አውትፑት ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል አውትፑት ወይም ቶታል ፕሮዳክት ስንል it is the overall amount of products or outputs produced by the factors of production employed over a given period of time. It is the overall. It is the overall amount of outputs or products produced by the factors of production. The factors of production, that is inputs employed or used over a given period of time. በተወሰነ ጊዜ ወይም within a given period of time by employing or by using some factors of production or inputs ያመረት ነው overall amount of output ወይም product total product ይባላል። total product, it is the overall amount of outputs or products produced by the factors of production or inputs employed or used over a given period of time. And in other words, total product ስንል it is the gross or entire output. It is the gross or entire output by workers or laborers and expressed in terms of quantity, that is capital letter Q. ስለዚህ total product ስንል it is the gross or the entire output or product by workers or by laborers and it is expressed in terms of quantity, that is Q. And you remember in the short run total product means Q, and it is a function of variable inputs and fixed inputs. This Q is called total product. የቫሪያብል ኢንፑቶችንም ፊክስድ ኢንፑቶችንም ተጠቅመን ጠቅላላ የምናመርተው ምርት ምን ይባላል? ቶታል ፕሮዳክት ወይም ቶታል አውትፑት ይባላል ማለት ነው። ቶታል አውትፑት። ስለዚህ ኢን ሾርት ራን ቶታል አውትፑት ሚንስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ ኤንድ ፊክስድ ኢንፑትስ። ኢን ደ ሎንግ ራን ደግሞ ቶታል አውትፑት ወይም ኳንቲቲ ኪው ሚንስ ኢት ኢዝ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ቶታል አውትፑት። ዚስ ዋን ኢዝ ቶታል አውትፑት፣ ዚስ ዋን ኢዝ ኢን ሾርት ራን፣ ዚስ ዋን ኢዝ ኢን ሎንግ ራን። ስለዚህ አንደኛው የፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ የምንለካበት መለኪያ ቶታል አውትፑት ነው። ሁለተኛው አቬሬጅ
ፕሮዳክት ነው ወይም አቬሬጅ አውትፑት። ሁለተኛው አቬሬጅ ፕሮዳክት ኦር አውትፑት ነው። ኢት ኢዝ አብሪቬትድ አዝ ኤፒ። ኤፒ ምንድን ነው? አቬሬጅ ፕሮዳክት ኢት ኢዝ ኦብቴንድ ፍሮም ቶታል ፕሮዳክት is obtained from total product. It is obtained from total product. ከቶታል ፕሮዳክት ነው የምናመርተው። ምንድነው የምናገኘው? ቅድም ምን ብለናል? in total product that is Q in short run production period, it is a function of variable inputs and fixed inputs. Let's say variable inputun ብቻ ብንጠቀም variable inputun, and the variable input, let's say it's labor. The average product will be the total product over the inputs ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ the total output over the inputs employed ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ average product it is obtained by dividing the total output by the number of inputs employed ወይም workers employed. It is obtained by dividing the total output the total output that is TP is equal to Q by the number of workers, that is labors colonel L employed in the production process ያ ማለት አጠቃላይ ያመረትነውን ምርት እሱን ለማምረት ከተጠቀምነው ግብዓት አንጻር የምንለካበት መንገድ አቬሬጅ ፕሮዳክት ይባላል። አቬሬጅ ፕሮዳክት ያመረትነውን ጥቅል ምርት ለተጠቀምነው ኢንፑት መጠን ስናካፍለው አቬሬጅ ፕሮዳክቱ እናገኛለን። ያ ማለት አቬሬጅ ፕሮዳክት is equal to if the input is labor total product over labor ይሆናል ማለት ነው። AP average product TP total product and L labor force, number of labor force used in the production process ይሆናል። in the production process ጠቅልል አድርገን ለማየት በሌላ መንገድ ወይም በአጭሩ ለማየት average product is equal to total product over total inputs ይሆናል። let's say if the input is labor, if the input of production is labor ቢሆን ወይም number of workers ቢሆን labor, that means number of workers, average product is equal to total product over labor ይሆናል ማለት ነው። this one is average product, this one is total product ወይም overall or gross output, and L labors, that is number of workers
employed in the production process የሆነ process and average product እዚህ ጋር ስናካፍል አዝ ኢንፑት የወሰድነው ምንድን ነው? ሌበር ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? አቬሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ይባላል። አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ኢት ኢዝ አብሪቬትድ አዝ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ማለት ነው። ኤንድ ኢት ኢንዲኬትስ ዘ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር indicates the productivity of labor. The productivity of labor. የሌበርን ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ የኢንፑቱን ሌቭል ኦፍ ፕሮዳክቲቪቲ እንዳጠቃላይ ለመለካት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኤ ሜዥር ኦፍ አውትፑት ፐር ዩኒት input. Productivity, it is the measure of output per unit input now. That is output ratio for each level of input and the corresponding level of output now. ሶስተኛው the second measure of productivity of inputs marginal product ነው። marginal product ምንድን ነው and how marginal product is computed የሚለውን እንመልከት። marginal product it is abbreviated as MP. marginal product means marginal ማለት additional ማለት ነው። additional ወይም ደግሞ ተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ marginal product ስንል marginal product means additional product per increase of inputs. Let's say if the input is labor, input labor ቢሆን marginal product of labor ይሆናል ማለት ነው። this is marginal product of labor. That means additional output get from additional input of labor የሰራተኛውን ቁጥር በመጨመር ያገኘነው ተጨማሪ ምርት ተጨማሪ ፕሮዳክት ምን ይባላል ማለት ነው? ማርጂናል ፕሮዳክት ይባላል። and marginal product it is obtained from total product. it is obtained from total product. ከቶታል ፕሮዳክት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ምክንያቱም ኢንፑት በጨመርን ቁጥር የምናገኘው ተጨማሪ አውትፑት አለ ማለት ነው። ተጨማሪ ቶታል ፕሮዳክት አለ ማለት ነው። ከሱ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። and it is computed by using the formula ለምሳሌ marginal productivity of labor that is the productivity of additional inputs of labor is equal to change in total inputs over change in labor ይሆናል ማለት ነው። change in labor, this is change in output, and this one is change in labor. ለምሳሌ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበርን ካልኩሌት ስናደርግ change in total product over change in labor እናደርገዋለን። change in labor ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንውሰድና እንመልከት። ለምሳሌ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ሲምፕል ምሳሌ እንውሰድና እንመልከት። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ቶታል ፕሮዳክት
ሌበር ቶታል ፕሮዳክት ሌበር። ለምሳሌ ሌበሩ 4 በነበረ ጊዜ ያመረትነው ምርት 10 ኩንታል ቢሆን 6 ስናረገው 14 ኩንታል ብናመርት 8 ስናረገው እንግዲህ 2 ጨምረናል አይደል? ሌሳይ 20 ቢሆን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር ስንት ይሆናል? ለምሳሌ ፌዝ 1 ወይም ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 እንበለው። ካልኩሌት the marginal productivity of labor from stage 1 to stage 2 ብንባል እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር is equal to change in total product over change in labor ይሆናል ማለት ነው። change in total product ከ10 ወዴት ነው ሄደው? 14 ሲቀነስ 10 ሲካፈል ሌበሩ 6 ሲቀነስ 2 ዜን ስንት ይሆናል? 4 ሲካፈል ለ4 ይሆናል አይደል? 6 ሲቀነስ ይቅርታ ሶሪ ዚስ ዋን ኢዝ 4 2 ዚስ ዋን ኢዝ 2 4 ሲካፈል ለ2 ስንት ይሆናል ማለት ነው? ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 ስለዚህ ፐር ሌበር አውትፑታችን ምን ያክል እንደጨመረ ይለካልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር measures the increase of output or products per increase of labor አውትፑታችን ምን ያህል እንደጨመረ ይለካልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክት፣ አቬሬጅ ፕሮዳክት ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ዛር ኢንተር ሪሌትድ፣ ሶስቱም ኢንተር ሪሌትድ ናቸው። ግንኙነታቸውን ሳመራይዝ ለማድረግ በሚከተለው መልኩ ማየት እንችላለን። የሶስቱን ግንኙነት ለማየት ቶታል ፕሮዳክት፣ አቨሬጅ ፕሮዳክት እና ማርጂናል ፕሮዳክት። ለምሳሌ ቶታል ፕሮዳክት ስንል ኢዝ ሪፕሬዘንት ባይ ኪው ኤንድ ኢት ኢዝ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ ኤንድ ፊክስድ ኢንፑትስ ኢን ሾርት ራን ኤንድ ኢት ኢዝ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑትስ ኦንሊ ኢን ሎንግ ራን። አቬሬጅ ፕሮዳክት ለምሳሌ አቬሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበርን ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ቶታል ፕሮዳክት ኦቨር ሌበር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ካልኩሌትድ ፍሮም ቶታል ፕሮዳክት። አቬሬጅ ፕሮዳክት ከቶታል ፕሮዳክት ነው የሚለካው። ማርጂናል ፕሮዳክት ኢት ኢዝ the addition of outputs or products by increasing per unit of inputs ፐር ዩኒት ኦፍ ኢንፑታችንን በመጨመር ወይም ግብአቱን በመጨመር ምርቱን መጨመር የሚል ነው ሀሳቡ። ወይም ደግሞ ይሄ ማርጂናል ፕሮዳክት እሱ ካልኩሌት የሚደረገው ከቶታል ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ካልኩሌትድ። ለምሳሌ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ኢፍ ዘ ኢንፑት ኢዝ ሌበር፣ ኢፍ ዘ ኢንፑት ኢዝ ሌበር፣ ኢንፑታችን ሌበር ብቻ ቢሆን the variable input ሌበር ቢሆን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ቶታል ፕሮዳክት፣ ያ ማለት ሌበር በመጨመር ያመጣ ነው የቶታል ፕሮዳክት ለውጥ ሲካፈል ቼንጅን ሌበር ይሆናል ማለት ነው። ቼንጅን ሌበር ያ ማለት እኩል ይሆናል። በሌላ አባባል አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ኢንክሪዝድ፣ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ወይም አውትፑት increased over amount of labor increased ይሆናል ማለት ነው።
ተጨማሪ ያገኘነው ምርት ሲካፈል የጨመርነው የሌበር መጠን መጀመሪያ ከነበረው የሆነ ነገር ጨመር፣ የተወሰነ የጉልበት ሰራተኛ ጨመር ወይም ሌበር ጨመር፣ እሱ መጨመሩ ያመጣው የአውትፑት ልዩነት ዜን ይሄ ልዩነት ይሄ የአውትፑት ልዩነት ሲካፈል ለጨመርነው የሰራተኛ ቁጥር ስናካፍል ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሌበር እናገኛለን። ያ ማለት አዲሽናል አውትፑትስ ዛት ዊ ፕሮዲስ ባይ ኢንክሪዚንግ ኢንፑትስ ኢንፑቶችን በመጨመር ያገኘነው ተጨማሪ አውትፑት በማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ኢንፑት ይለካልናል። እያንዳንዱ ኢንፑት በእያንዳንዱ ኢንፑት ያገኘነው ጥቅል ወይም ደግሞ ቶታል የፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ የአውትፑት መጠን ደግሞ በአቬሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ኢንፑት ይለካል። ባይ ኤምፕሎይንግ አይዘር ቫሪያብል ኢንፑትስ only or the combination of variable inputs and fixed inputs, of course it's different whether it is short run or long run. ያገኘነው ምርት ደግሞ ምን ይባላል? ቶታል ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ኢንፑትስ ካን ቢ ሜዥርድ ኢን ተርምስ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ፣ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመልከት ሲምፕል ኤግዛምፕል። ለምሳሌ ሲምፕል ኤግዛምፕል variable inputs, the variable input here is given labor, then total products, average products, and marginal products. ከዛ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን አለ። እሱ ለጊዜው አስፈላጊ አይደለም። የሶስቱን ግንኙነት እዚሁ ጋር ካልኩሌት እያደረግን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቫሪያብል ኢንፑት ሌበር፣ ለምሳሌ ቫሪያብል ኢንፑት it is labor, total product, average product, then marginal product አለን። ቫሪያብል ኢንፑቱ ዜሮ ሲሆን እንግዲህ ዜሮ ከሆነ አውትፑት አይኖረንም ማለት ነው። አቬሬጅ ፕሮዳክታችንም አይታወቅም። ዜሮ ለዜሮ ስናካፍለው ያው ትርጉም አይኖረውም። ማርጂናል ፕሮዳክቱም ቼንጁ ዜሮ ስለሚሆን ማርጂናል ፕሮዳክት አይኖረንም። ምክንያቱም ተጨማሪ ኢንፑት ወስደን ያመረትነው ነገር የለም፣ የተጠቀምነው ሌበርም የለም። ዜሮ ዜሮ ን አቨሬጅ ፕሮዳክት እና ማርጂናል ፕሮዳክቱ ባዶ ይሆናል ማለት ነው። ቫሪያብል ኢንፑት አንድ ስንጠቀም ቶታል ፕሮዳክት 10 አመረትን። አቨሬጅ ፕሮዳክቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ሲካፈል ለአንድ 10። ማርጂናል ፕሮዳክቱ ዜሮ ነበር አይደል? ቶታል ፕሮዳክቱ ከዜሮ ወደ 10 ይሄን 10 ሲቀነስ ዜሮ 10። እዚህ ጋር ደግሞ ቼንጅን ሌበሩ አንድ ነው። 10 ሲካፈል ለአንድ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ እንዴት ነው ያገኘ ነው? ይሄኛው እንዴት ነው ያገኘ ነው? ቼንጅ ኢን ቶታል ፕሮዳክት ኦቨር ቼንጅ ኢን ሌበር አድርገን ነው። ቼንጅ ኢን ቶታል ፕሮዳክት ስንት ይሆናል? 10 ሲቀነስ ዜሮ ሲካፈል ቼንጅ ኢን ሌበር አንድ ሲቀነስ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ 10 ሲቀነስ ዜሮ 10 ሲካፈል ለአንድ አንድ ሲቀነስ ዜሮ አንድ 10 ሲካፈል ለአንድ 10 ይሆናል ማለት ነው። ኢፍ ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ኢንክሪዝድ ቱ 2 በአንድ ቢጨምር ቶታል ፕሮዳክታችን 28 ቢሆን አቬሬጅ ፕሮዳክታችን ስንት ይሆናል? አቬሬጅ ፕሮዳክት ቶታል ፕሮዳክት ኦቨር ኢንፑት ነው የምናደርገው። ስለዚህ 28 ሲካፈል ለሁለት 14 ይሆናል። ማርጂናል ፕሮዳክት እዚህ ጋር መጀመሪያ ስንት ነበረ? 10 እዚህ ጋር 28። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክታችን እዚህ ጋር ስንት የሚሆነው? ቼንጂን ቶታል ፕሮዳክት ኦቨር ቼንጂን ሌበር። ቼንጂን ቶታል ፕሮዳክት 28 ሲቀነስ 10 ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 ቼንጂን ሌበር 2 ሲቀነስ 1 28 ሲቀነስ 10 ስንት ይሆናል? 18 ይሆናል አይደል? 18 2 ሲቀነስ 1 18 ሲካፈል ለአንድ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 18 ይሆናል። ቫሪያብል ኢንፑታችን ወደ 3 ማለት በአንድ ቢጨምር ቶታል ፕሮዳክቱ ሌሰይ እንግዲህ አንድ ጉልበት ወይም 3 ሲሆን ሰራተኛው 51 ቶታል ፕሮዳክት ብናመርት አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ 51 ሲካፈል ለ3 17 ይሆናል። 51 ሲካፈል ለ3 17 ነው የሚመጣው። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲው እንስራው። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ
ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ቶታል ፕሮዳክት ኦቨር ቼንጅ ኢን ሌበር። ቼንጅ ኢን ቶታል ፕሮዳክት ከ28 ወደ 51 ሄደ አይደል? ስለዚህ 51 ሲቀነስ 28 ሲካፈል ቼንጅ ኢን ሌበር 3 ሲቀነስ 2 51 ሲቀነስ 28 ስንት ነው የሚሆነው? 51 ሲቀነስ 28 ከ11 ላይ 3 ይሄ 4 ሆኗል። 2 ሲካፈል 3 ሲቀነስ 1 23 ሲካፈል 1 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ እዚህ ጋር 23 ይሆናል ማለት ነው። 23 እንግዲህ ቶታል ፕሮዳክት፣ አቬሬጅ ፕሮዳክት እና ማርጂናል ፕሮዳክት ፐር ዩኒት ኦፍ ሌበር ወይም ደግሞ ኢንፑት ሂር ኢዝ ሌበር እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደሚቻል በዚህ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ግራፉን እንዴት ነው የምንስለው የሚለውን ማወቅ እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ ፕሮዳክቶች ናቸው። ፕሮዳክቶቹን በአንድ እንትን እናደርጋለን፣ በአንድ ቨርቲካል ወይም በአንድ አክሲስ እናደርጋለን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እነዚህ ፕሮዳክሽን ወይም ኳንቲቲ በቨርቲካል አክሲስ ይደረጋል። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክት፣ አቬሬጅ ፕሮዳክት፣ ማርጂናል ፕሮዳክትን በቨርቲካል አክሲስ እናደርጋለን። ዴን ኢንፑትስ እዚህ ጋር ኢንፑታችን ምንድን ነው? ሌበር ነው። ሌበር በሆሪዞንታል አክሲስ ይሆናል ማለት ነው። ዴን ኢንፑትስ 0 1 2 3 4 5 6 እያለ ይቀጥላል። ለጊዜው እነዚህ በቂ ናቸው። ፕሮዳክሽናችን እንግዲህ ኔጌቲቭም አለ። ኔጌቲቭ ማለት ከዜሮ በታች ይሆናል። ኦልሞስት ኔጌቲቭ የሚሆነው ምንድን ነው? ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ነው። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ኢት ካን ቢ 0 ኢት ካን ቢ ቢሎው 0 ኤንድ ኢት ካን ቢ አበቭ 0። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢት ካን ቢ 0 ኢት ካን ቢ ፖዚቲቭ ኢት ካን ቢ ኔጌቲቭ። ምክንያቱም የቶታል ፕሮዳክሽናችን ቼንጅ ነው ሊያሳይ የሚችለው። የቶታል ፕሮዳክሽናችን ቼንጅ እሱ በጣም እንትን እያለ የሚመጣ ከሆነ እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ ቀጣይ ያመረትነው ለውጥ ኔጌቲቭ የሆነ ማለት እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሆነ ማለት እየቀነሰ ይመጣል። ምንም አዲሽናል ምርት አላመረትንም ከነበረው እየቀነስን የምንሄድ ከሆነ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲያችን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲያችን ግራፉ ስንሰራው ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲያችን ግን የተወሰነ ይሄድና ዜን ኔጌቲቭ ይሆናል። ቶታል ፕሮዳክቲቪቲያችን የተወሰነ ያድግና እንደዚህ ይላል። ዚስ ኢዝ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ፣ ዚስ ዋን ኢዝ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ፣ ዚስ ዋን ኢዝ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከሆሪዞንታል አክሲሱ ወደታች ይመጣል። እዚህ ጋር ከዜሮ በታች የሚሆነው መቼ ነው? ኔጌቲቭ ሲሆን ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሲሆን ነው። ስለዚህ ግራፊካሊ ዘ ስሪ ፕሮዳክትስ ዘ ቶታል ፕሮዳክት፣ ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኤንድ ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት አር ሪፕሬዘንትድ ባይ ዚስ ታይፕስ ኦፍ ከርቭስ ኦር ግራፍስ። ሌላው እዚህ ጋር ልናነሳው የሚገባው ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ስሪ ፕሮዳክቲቪቲ፣ በሶስቱ ፕሮዳክቲቪቲ መካከል ያለውን ሪሌሽን እናንሳ። ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ስሪ ፕሮዳክቲቪቲስ፣ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ቶታል ፕሮዳክት፣ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ወይም ፕሮዳክቲቪቲ። ለምሳሌ የሁለቱን እንመልከት። የሁለቱን ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ግሬተር ዛን አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ means
means average productivity is rising። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመልከት። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲው ከአቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው እየበለጠ ከመጣ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው ራይዝ እያደረገ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ነበር፣ 14፣ 18፣ 17፣ 23፣ 19፣ 25፣ 19፣ 19 ሆነ ማለት ነው። እስከዚህ ያለው ስቴጅ እዚህ ጋር ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ግሬተር ዛን አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኤንድ ኢን ዚስ ኬዝ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኢንክሪዚንግ። እዚህ ጋር እየጨመረ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኮልድ ስቴጅ 1 ይባላል። ዚስ ኢዝ ስቴጅ 1 ይባላል። ሁለተኛ ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኢኳል ቱ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኢኳል ቱ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ዲስ ሚን ዛት average productivity is the maximum. Average productivity is at the maximum. ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኤንድ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ እኩል የሚሆኑት የትኛው ላይ ነው? እዚህ ስቴጅ ላይ ነው። 19። ከዛ በኋላ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው ምን እያለ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው። አፍተር ዚስ ስቴጅ the average productivity is declining። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲው እና አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው እኩል ከሆኑ that stage is the maximum point of average productivity። average productivity ያ ማለት ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ፐር ዩኒት ሌበር ማክሲመም የደረሰበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። ማክሲመም የደረሰበት ስቴጅ ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ እና አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ እኩል ከሆኑ that is the point at which average productivity is at the maximum። ሶስተኛ when marginal productivity is less than average productivity means that average productivity is falling ወይም ዲክላይኒንግ። አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ዲክላይን እያደረገ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ እየቀነሰ እንደሆነ ያሳያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ሌዛን አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ መሆን የሚጀምረው እኩል ከሆነ በኋላ እዚህ ስቴጅ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ስቴጅ ላይ ኢን ዚስ ስቴጅ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ 13 ነው፣ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ 18 ነው። ስለዚህ 13 ኢዝ ሌስ ዛን 18። ከዚህ ስቴጅ በኋላ የምናየው አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ምን እያደረገ ነው? በጣም ዲክላይን እያደረገ ፎል እያደረገ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ግሬተር ዛን አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ራይዚንግ። ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኢኳል ቱ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ አት ዘ ማክሲመም ፖይንት ኤንድ ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ሌስ ዛን አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ሚንስ ዛት ዘ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ፎሊንግ። ያ ማለት በኢንክሪዚንግ ፐር ዩኒት ሌበር ወይም ኢንፑት የምናገኘው ተጨማሪ ምርት እየቀነሰ የሚሄድበት ስቴጅ ይሆናል ማለት ነው። እየቀነሰ የሚሄድበት ስቴጅ ይሆናል። ሌላው ግራፎቹን በተመለከተ እንግዲህ ግራፎቹን ስንመለከት the relation between the curves of marginal productivity and average productivity. As the marginal productivity curve lies above the average productivity curve and the average productivity curve is positively sloping curve ይሆናል ማለት ነው። as
the average productivity rising እዚሁ ጋር ማየት እንችላለን። ሶሪ እዚሁ ጋር እያየ ነው እንሂድ። when the marginal productivity curve is above or lies above the average productivity curve ያ ማለት ማርጂናል ዩኒት ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ዚስ ስቴጅ ማለት ነው። ይሄ ስቴጅ እንግዲህ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቡ ከአቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቡ በላይ የሆነበት ስቴጅ ነው። ወይም ደግሞ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቡ ከታች ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቡ ከላይ የሚሆንበት ስቴጅ ነው። በዚህ ጊዜ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ፖዘቲቭሊ ስሎፒንግ ይሆናል። ያ ማለት ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ስቴጅ ይሆናል። ዚስ ስቴጅ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ስቴጅ ይሆናል። ኤንድ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ራይዝ የሚያደርግበት ይሆናል። በዚህ ጊዜ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ኢዝ ፖዘቲቭሊ ስሎፒንግ የሚያደርግበት ስቴጅ ይሆናል። ፕላስ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ራይዝ የሚያደርግበት ስቴጅ ይሆናል ማለት ነው። አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ራይዝ የሚያደርግበት ስቴጅ ይሆናል። በዚህኛው ጽፌ ላሳያችሁ። when the marginal productivity curve lies above average productivity curve, the average productivity curve sloping positively ስሎፕ የሚያደርግበት ይሆናል። ስሎፒንግ ወይም ደግሞ ራይዝ የሚያደርግበት ይሆናል። በሌላ አባባል አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ራይዝ የሚያደርግበት ስቴጅ ይሆናል። ራይዝስ። ሁለተኛ ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ኢንተርሴክትስ ዚስ ስቴጅ ማለት ነው። ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ዚስ ፖይንት ምን ይሆናል? when the marginal productivity curve meet እንደገና ልጻፍ። when marginal productivity curve meet with average productivity curve ሚት ቢያደርጉ ያ ማለት የማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ እና የአቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ የአቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ እና ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ሚት ሲያደርጉ ዚስ ፖይንት ማለት ነው። ዚስ ፖይንት ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም ፖይንት ኦፍ አቬሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ሪችስ አት ማክሲመም የሚደርስበት ስቴጅ ነው። ማክሲመም የሚደርስበት ስቴጅ ያ ማለት ስንት ማለት ነው? 19 የሚሆንበት ይሄ ስቴጅ ማለት ነው። ሁለቱ እኩል የሚሆኑበት ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ እና አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ሚት የሚያደርጉት ወይን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ እኩል ይሆናል አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴጅ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው ማክሲመም የሚሆንበት ስቴጅ ይሆናል። አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው ማክሲመም የሚሆንበት ስቴጅ ይሆናል። ሶስተኛው ዌን ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲ ከርቭ ላይስ ቢሎው
lies below average productivity curve. Average productivity curve. The average productivity curve is sloping downwards. The average productivity curve is sloping downwards. Slopes downwards. ያ ማለት አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው ዲክላይን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ዲክላይን እያደረገ የሚመጣበት ስቴጅ ይሆናል። ያ ማለት ዚስ ስቴጅ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ዚስ ዋን ኢዝ let's say this one is the average product curve, and let's say this one is the marginal productivity curve. This stage average productivity downward sloping እያደረገ የሚመጣበት ስቴጅ ይሆናል። ዳውንዋርድ ስሎፕ እያደረገ የሚመጣበት ታይም ይሆናል። ወይም ደግሞ አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲው ዲክላይን እያደረገ የሚመጣበት ስቴጅ ነው። ዲክላይን እያደረገ የሚመጣበት ስቴጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲን እና አቨሬጅ ፕሮዳክቲቪቲን በዚህ መልኩ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ሌላው ዌን ዩ ኮምፔር ቶታል ፕሮዳክት ዊዝ ማርጂናል ፕሮዳክት ዘ ሪሌሽንሽፕ between total product and marginal product በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ግንኙነት ደግሞ እኔ when total product increases at an increasing rate marginal product increase ይሆናል። when total product increases at an increasing rate marginal product also increases. When total product increases at a diminishing rate increases at increasing rate ነው። increasing rate በጣም እየጨመረ ከመጣ ማርጂናል ፕሮዳክቱም ይጨምራል። when total product increases at diminishing rate ጭማሪ ቢኖረውም ግን ቀድሞ ከነበረው ያነሰ ጭማሪ እያሳየ ከመጣ the marginal product is declining ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። and when the total product reaches its maximum maximum በጣም ማክሲመም የሚደርስበት ፖይንት ላይ the marginal product is equal to 0 ማርጂናል ፕሮዳክቱ 0 ይሆናል። when the total product reaches its maximum marginal product become 0 when the total product begins to decline ዲክላይን ማድረግ እንግዲህ መጨመሩን ትቶ መቀነስ፣ በትንሽ መጠን መጨመሩን ትቶ ቀድመው ከነበረው ቶታል ፕሮዳክቱ መቀነስ ከጀመረ ከዛ ያነሰ መሆን ሲጀምር the marginal product becomes negative። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክቱ በብዙ ሲጨምር ማርጂናል ፕሮዳክቱ ይጨምራል። ቶታል ፕሮዳክቱ በትንሽ መጠን ሲጨምር ማለት ቀድሞ ይጨምረው ከነበረው የመጨመር መጠን ባነሰ ሲጨምር ማርጂናል ፕሮዳክቱ ዲክላይን ማድረግ ይጀምራል። ቶታል ፕሮዳክቱ ማክሲመም የደረሰበት ስቴጅ ላይ ማርጂናል ፕሮዳክቱ 0 ይሆናል። ቶታል ፕሮዳክቱ ዲክላይን ማድረግ ከጀመረ ማርጂናል ፕሮዳክቱ
ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በግራፉ ላይ እንደምንመለከተው እንግዲህ ቶታል ፕሮዳክቱ አሁን እዚህ ጋር እዚሁ ጋር እንመልከተው። አሁን ለምሳሌ 0 ነበር፣ እዚህ ጋር በ10 ጨመረ። ከዛ ከዚህ ወደዚህ በ18 ጨመረ። ከዚህ ወደዚህ በ23 ጨመረ። ከዚህ ወደዚህ በ25 ጨመረ። ከዚህ ወደዚህ በስንት ጨመረ? በ19 ጨመረ። ዴን ከዚህ ወደዚህ ደግሞ በስንት ጨመረ? በ13 ጨመረ። አሁን ይሄ እስከዚህ ማርጂናል ፕሮዳክቲቪቲው ኢንክሪዝ ያደረገበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። ለምን? ቶታል ፕሮዳክቱ በብዙ ስለጨመረ። ቶታል ፕሮዳክቱ ኢንክሪዝስ ዊዝ ሃየር ሬት 108 ቶታል ፕሮዳክቱ ማክሲመም የሆነበት ስቴጅ ነው። ዴን እዚህ ጋር ማርጂናል ፕሮዳክቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0። ማርጂናል ፕሮዳክቱ 0 ይሆናል። ቶታል ፕሮዳክቱ ማክሲመም የሆነበት ስቴጅ ላይ ማርጂናል ፕሮዳክቱ 0 ይሆናል። ቶታል ፕሮዳክቱ እዚህ ጋር ምን እያደረገ ነው? ቶታል ፕሮዳክት ኢዝ ዲክላይኒንግ ሂር ማርጂናል ፕሮዳክት ቢካምስ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክቱ ዲክላይን የሚያደርግበት ስቴጅ ማርጂናል ፕሮዳክቱ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ስቴጅ ነው። ቶታል ፕሮዳክቱ ማክሲመም የሚሆንበት ስቴጅ ማርጂናል ፕሮዳክቱ 0 የሚሆንበት ስቴጅ ነው። ቶታል ፕሮዳክቱ የሚጨምርበት መጠን እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ ማርጂናል ፕሮዳክቱ ዲክላይን እያደረገ የሚመጣበት ስቴጅ ነው። ቶታል ፕሮዳክቱ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ማርጂናል ፕሮዳክቱ ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ኤንድ ኢት ኢዝ ኦል አባውት ቶታል ፕሮዳክትስ፣ አቨሬጅ ፕሮዳክትስ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክትስ ኦር ዘ ሜጀር ኦፍ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ኢንፑትስ። ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ኢንፑትን የምንለካባቸው ቶታል ፕሮዳክት፣ አቨሬጅ ፕሮዳክት እና ማርጂናል ፕሮዳክት የሚለውን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ሀሳብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።